اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج 1 جون 2020 بروز پیر ہے۔ میں آپ کا ٹیچر ارشد رسول پنجاب گروپ ہائی اسکول جڑا مالا کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے بیٹے آپ لوگوں کو 10th کلاس میں خوش آمدید، اس امید کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں جلد از جلد اس وبا سے نجات عطا فرمائیں اور ہم لوگ روٹین کی ریگولر کلاسز فیس ٹو فیس ان کا آغاز کر سکیں۔ تو اس سے پہلے بیٹے سبق کی ابتدا کی جائے، کتاب کی ابتدا کی جائے، تو میں 10th کلاس کے حوالے سے کچھ پیپر پیٹرن، کچھ تمہیدی باتیں جو ہیں وہ ذکر کرتا چلوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو سکے۔ تو سب سے پہلے بیٹے دیکھیں جی، امتحانی پرچہ کے اندر ہمیں جن چیزوں کا سامنا ہوگا وہ کیا چیزیں ہوں گی وہ دیکھیں۔ یہ ایک سلائیڈ آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے، اس کو دیکھیے کہ امتحانی نصاب اور نمبروں کی تقسیم۔ امتحانی نصاب کیا ہوگا اور اس کے نمبروں کی تقسیم کس انداز میں ہوگی، یعنی پیپر پیٹرن ہے یہ۔ تو پیپر پیٹرن کے طور پر سب سے پہلا کویسچن جو ہے، جیسے روٹین میں ہوتا ہے حصہ معروضی، 9th کلاس میں بھی آپ لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں، وہی ترتیب ہے۔ کچھ چیزوں کی آخر پہ جا کر تبدیلی ہوگی، وہ ساتھ ساتھ ذکر کیے دیتا ہوں۔ جو چیزیں سامنے ہیں ان کو غور سے سنتے جائیے، ان پر یقینی طور پر ان کی پریکٹس کیجیے، ان کو سمجھیے۔ سب سے پہلا بیٹا سوال ہے، شامل نصاب نثری اسباق اور حصہ نظم و غزل۔ حصہ نظم و غزل سے متعلق کثیر الانتخابی سوالات۔ 15 MCQs ہوں گے بیٹے۔ تو 15 MCQs میں سے پہلے 10 جو MCQs ہیں وہ حصہ نثری حصہ میں سے بھی ہوں گے، حصہ غزل سے بھی ہوں گے، حصہ نظم سے بھی ہوں گے، اور اسی طرح آخر کے جو 5 MCQs ہیں وہ حصہ گرامر میں سے ہوں گے، اور حصہ گرامر میں سے بھی اصلاح تلفظ، اعراب جو ہے وہ آپ لوگوں نے MCQ میں اعراب لگا ہوا ہوگا تو آپ لوگوں نے درست اعراب کے اوپر ٹک کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح قواعد، اصطلاحات قواعد کے متعلق کچھ MCQs ہوں گے، تو یہ ٹوٹل 5 ہوں گے، 10 کتاب میں سے، ٹیکسٹ بک میں سے، آپ کے اسباق، نظم غزل وغیرہ میں سے، اور 5 جو ہیں وہ گرامر میں سے۔ تو اس طرح یہ کل 15 MCQs ہوں گے جو آپ کے امتحانی پرچہ میں شامل ہوں گے۔ اس کے بعد بیٹے ہوگا حصہ انشائیہ 60 نمبر کا۔ اس میں سب سے پہلا سوال جو ہوگا، یعنی کہ کویسچن پیپر کا دوسرا سوال ہوگا، انشائیہ حصے کا پہلا سوال ہوگا اشعار کی تشریح۔ 9th کلاس میں بھی آپ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، اور اشعار کی تشریح کے اندر حصہ نظم 5 نمبر کے اشعار اس کے ہوں گے، حصہ غزل 5 نمبر کے اشعار اس کے ہوں گے۔ حصہ نظم میں سے بیٹے 4 اشعار دیے جاتے ہیں جس میں سے آپ لوگوں نے 3 کرنا ہوتے ہیں، اور اسی طرح حصہ نظم میں سے، غزل میں سے آپ لوگوں کو 3 اشعار دیے جاتے ہیں جس میں سے آپ لوگوں نے 2 کرنا ہوتے ہیں۔ ٹوٹل 5 اشعار ہوں گے اور 2 نمبر کا ایک شعر ہوگا، ٹوٹل اس سوال کے 10 نمبر ہوں گے۔ اس کے بعد بیٹے ہے سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 بھی روٹین کا سوال ہے، 9th کلاس میں بھی جیسے آپ لوگوں کو آیا کرتا تھا۔ حوالہ متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے عبارت کی تشریح کریں۔ یہ حصہ نثر میں سے ہوتا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 2 پیراگراف دیے جاتے ہیں، ان دونوں پیراگراف کو آپ لوگوں نے جج کرنا ہوتا ہے کہ یہ کس سبق سے لیا گیا ہے، اس کے مصنف کون ہے، یعنی کہ حوالہ متن آپ لوگوں نے ذکر کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے خط کشیدہ الفاظ کے معنی کو ذکر کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر سیاق و سباق پوچھا جائے تو وہ تحریر کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد تشریح جو ہے اس کو ذکر کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے ہر حصے کے الگ سے نمبر ہوتے ہیں، کل نمبر اس کے 10 ہوتے ہیں، ایک پیراگراف کے 5 اور دوسرے کے پیراگراف کے بھی 5، تو اس اعتبار سے یہ 10 نمبر کہلائیں گے۔ اس کے بعد بیٹے سوال نمبر ہے جی 4، یہ بھی روٹین کا سوال ہے، 9th کلاس میں بھی اسی ترتیب کے ساتھ تھا۔ مختصر سوالات کے جوابات، یہ حصہ نثر میں سے ہوتے ہیں اور حصہ نظم غزل سے بھی دیے جا سکتے ہیں، عام طور پر حصہ نثر سے ہی دیے جاتے ہیں۔ مختصر سوالات کے جوابات کے اندر بھی بیٹے یہ 10 نمبر کا سوال ہوگا، 7 سوال آپ لوگوں کو دیے جاتے ہیں جس میں سے آپ لوگوں نے 5 سوالات کرنے ہوتے ہیں، 2 سوالات، ایک سوال کے 2 نمبر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹے سوال نمبر ہے 5، نصابی سبق کا خلاصہ۔ یہ بھی آپ لوگوں کو 9th کلاس میں آتا تھا، اسی طرح 10th کلاس میں بھی بالکل اسی انداز میں آئے گا۔ 2 اسباق کا خلاصہ پوچھا جائے گا،
दोनों में से कोई एक आप लोगों ने तहरीर करना होगा। 5 नंबर इसके होते हैं। इसके बाद बेटे छठा और 7वां सवाल जो है ये 10th क्लास में आप लोगों के लिए एक नया सवाल है। इससे कबल आप लोग 9th क्लास में कहानी तहरीर किया करते थे, दरख्वास्त तहरीर किया करते थे, मुकालमा तहरीर किया करते थे। तो ये चीज़ें जो हैं अब 10th के अंदर बिल्कुल भी नहीं होंगी। उसकी जगह पर दोनों सवालात के अंदर तब्दीली है। सवाल नंबर 6 बेटे होगा मज़मून नवीसी, यानी कि आप लोगों को मज़मून दिया जाएगा, 3 मज़ामीन दिए जाएंगे, तो 3 में से आप लोगों ने एक मज़मून हल करना होगा। 3 मज़ामीन में से एक मज़मून हल करना होगा और ये एक मज़मून 15 नंबर का है। एक मज़मून कितने मार्क्स का होता है? 15 नंबर का। इसके बाद बेटे सवाल नंबर है 7। सवाल नंबर 7 के अंदर बेटे है तफ़हीम इबारत। ये भी आप लोगों के लिए एक नई चीज़ है, लेकिन 9th क्लास में आप लोगों ने शायद इंग्लिश के अंदर ये चीज़ पढ़ी हुई हो, कम्प्रीहेंशन के नाम से जिसको याद किया जाता है। तो ये तफ़हीम इबारत है, यानी कि एक इबारत जो है वो आप लोगों को इम्तिहानी पर्चा में दी जाएगी और उसके आखिर पर उसी इबारत में से सवालात दिए जाएंगे। 5 सवालात दिए जाते हैं, तो उसी इबारत के अंदर से आप लोगों ने उसके जवाबात तलाश करना होते हैं। तो ये आप लोगों ने हल करना होंगे। तो ये सवाल भी इंतहाई आसान भी होता है और 10 नंबर का भी है। बच्चे बड़े अच्छे अंदाज के अंदर इसको याद भी करते हैं और हल भी करते हैं और पूरे नंबर बआसानी इसमें से ले सकते हैं। तो इस तरतीब से हिस्सा इंशाइया जो होगा आपका कुल 60 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद हिस्सा मारूज़ी जो है इसको शामिल कर लिया जाए तो आपके कुल कितने नंबर बन जाएंगे? 75 नंबर बन जाएंगे। जी बेटे, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पेपर पैटर्न जो है वो बड़े ही अच्छे अंदाज में समझ आ चुका होगा। मैं रिपीट किए देता हूँ, इसको ज़रा एक नज़र दोबारा सुन लीजिए। सबसे पहले 15 MCQs आएंगे। उन 15 MCQs के बाद 15 MCQs की तरतीब भी बेटे आप लोगों को बता दिया कि हिस्सा नसर में से भी है, हिस्सा नज़म से भी, हिस्सा गज़ल में से भी। पहले 10 MCQs जो हैं वह हिस्सा नज़म, नसर, गज़ल में से होंगे और इसी तरह आखिर के जो 5 MCQs होंगे वो हिस्सा ग्रामर में से होंगे। हिस्सा ग्रामर में भी बेटे एक एराब का सवाल होता है, तलफ़्फ़ुज़ का सवाल होता है कि दुरुस्त एराब की निशानदही करें। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने के कोई लफ्ज़ देकर उसके 4 एराबात, 4 किस्म के एराब लगा दिए जाएंगे। 4 किस्म के ऑप्शन आपके सामने होंगे, तो आप लोगों ने दुरुस्त एराब के ऊपर टिक करना होगा। इसी तरह कुछ कवायद के हवाले से कुछ कसीर इंतखाबी सवाल जो हैं वो आपके सामने होंगे। तो ये टोटल जो है वो 15 MCQs होंगे और 15 नंबर का ये सवाल नंबर 1 होगा। इसके बाद बेटे हिस्सा इंशाइया ज़िक्र किया गया, कुल 60 नंबर हैं। तो इसके अंदर भी 9th के एतबार से ही तरतीब चलेगी। पहले आखिरी 2 सवालात के अलावा 9th के एतबार से ही तरतीब चलेगी कि सबसे पहले अशार दिए जाएंगे, अशार की तशरीह करना होगी। अशार जो हैं वो आप लोगों को बताया गया है कि हिस्सा नज़म में से 4 अशार दिए जाते हैं और जिसमें से आप लोगों ने 3 करना होते हैं। 2 नंबर का एक शेर होता है। इसी तरह हिस्सा बे में से अशार की तशरीह हिस्सा गज़ल में से दी जाएगी। तो हिस्सा गज़ल के 3 अशार दिए जाते हैं जिसमें आप लोगों ने 2 अशार की तशरीह करना होती है। तो ये टोटल 5 अशार होंगे। 10 नंबर कुल इसके हासिल कर सकते हैं आप लोग। इसी तरह बेटा सवाल नंबर 3 है, ये भी रूटीन का सवाल है। सियाक़ो सबा के हवाले से हवाला मतन और इबारत की तशरीह करें। तो ये भी 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं, 2 के 2 ही आप लोगों ने करना होते हैं, जैसा कि 9th में भी करते आए हैं। तो उसी तरतीब से आप लोगों ने इस सवाल को भी हल करना होगा। इसी तरह बेटे सवाल नंबर 4 है मुख्तसर सवालात के जवाबात। इसको भी आप लोगों ने 9th के अंदर हल करके आ चुके हैं, इसी तरतीब से इनको भी हल करना होगा। इसी तरह सवाल नंबर है जी आगे 5। तो सवाल नंबर 5 भी 9th में हल करके आ चुके हैं। निसाबी सबक का खुलासा, 2 खुलासे दिए जाएंगे, 2 में से कोई एक आप लोगों ने तहरीर करना होगा। 5 नंबर इसके होते हैं। इसके बाद सेकंड लास्ट सवाल है जी सवाल नंबर 6 मज़मून नवीसी। 3 मज़ामीन आप लोगों को दिए जाते हैं, तो 3 में से कोई एक आप लोगों ने करना होता है। आम तौर पर ये मज़ामीन जो हैं कवायद व इंशा से दिए जाते हैं और इब्तदाई हिस्से से एक में मज़मून दिया जाता है, फिर दरमियाने हिस्से से, फिर एक आखिर पे उन्वानात दिए गए हैं वहाँ से दिया जाता है। इसके बाद बेटे तफ़हीम इबारत है 10 नंबर की। तो ये था बेटे आप लोगों का पेपर पैटर्न। आइए अब सबक